Shall we start? Ayushi, shall we start? Yes, sir. Okay. So, good morning, one and all present. Till the last lecture, guys, till the last lecture, we have seen superposition theorem, then Thevenin's theorem and Norton's theorem. So these three theorems we have completed till the last lecture. So in these three theorems, if you have any difficulty, you can ask at any time to me. किसी ने queries पूछी थी मुझे कल दिखाई दी वो, so I will answer to that query first of all. In that one of the example we have already seen for the I think that example is related with the superposition theorem, right? किसी ने एक query किया था for the superposition theorem. Am I audible to you all, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I am first of all clear that query. किसी ने query किया था कि हमने उस superposition theorem के एक example में एक छोटा सा सर्किट में यहाँ ड्रॉ करता हूँ ताकि वो क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके आप लोगों को. वही डायग्राम है जो ऑलरेडी हमने इसका ये देखा था एग्जांपल, जस्ट फॉर दैट क्वेरी. Maybe that person is in the classroom. This was an 10 ohm resistance. This was an 20 ohm resistance. Here it was an 2 ohm resistance. Here it is 5 ohm resistance, and this supply is plus minus 20 volt. Right. So ये था और ये सेकंड स्टेप था उस एग्जांपल का जिसमें हमें 2 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज इसके अक्रॉस का आइडेंटिफाई करना था इन सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है. सो यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करते वक्त वी हैव टू आइडेंटिफाई द नोड एट दिस वोल्टेज ए. तो हमने इसको क्या किया था कि ये वी है ऐसे कंसिडर किया था. तो वी के अक्रॉस ये वोल्टेज कितना है ये हमें आइडेंटिफाई करना था. तो यहाँ पे उसको करने के लिए हमने सबसे पहले वी -20 because from these two points we have considered. So v -20 divided by 7. ये क्वेरी था किसी का कि ये 7 कैसे लिया हमने, ये कैसे लिया. So 7 is what? Because these two resistors are in series. ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है ये 2 + 5. That's why it becomes 7. And v -20 because we are giving the priority to this particular node. So the voltage at this node is v. So we have taken that v minus this reference voltage. What is that? 20. So v -20 divided by 7 plus हमने किया था फिर v divided by 20. ये रेजिस्टेंस यहाँ का वोल्टेज v divided by this resistance 20 because यहाँ पे हमने करंट की इक्वेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसलिए they are in terms of voltage and resistance because we know that according to the Ohm's law I is equals to v by r. तो हर वक्त हम क्या कर रहे हैं I को ही लिख रहे हैं यहाँ पे but in terms of voltage and resistance, right? So this becomes v by 20 and the next one is v at this voltage at this node divided by the particular resistance v divided by 10 and that will be equals to 0. तो ये हमने इक्वेशन लिखा था. मे बी जिसने क्वेरी किया था उसको समझ में आया होगा कि उसका क्वेरी इतना ही था कि ये v -20 divided by 7 क्या था. So that is the answer of that question कि ये 7 is the combination of this series resistance 2 + 5. That's why it comes over here. तो मैंने पूरा इक्वेशन आपको एक बार फिर से समझा दिया है. So that is the current equation in terms of voltage and resistance, this one. Okay. Shall we proceed further? Yes, sir.
Okay, guys. So today we will see another theorem, that is of what? The new one, and that is the name is reciprocity theorem. The name is, I'm writing here, reciprocity. Reciprocity theorem. Right. So अभी तक 3 थ्योरम हमने देखे हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम एंड नॉर्टन्स थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम हमने, सर यस प्लीज. नॉर्टन्स थ्योरम झाला नाही आहे. नॉर्टन्स थ्योरम झाला ना बेटा, लास्ट लेक्चरला झाला. हो सर. वेनसडेचं जे लेक्चर होतं त्याच्यामध्ये झाला ना. नाही झालं सर. तुम्ही वेनसडेच्या लेक्चरला नव्हता का? होतो. मग नॉर्टन्स थ्योरम झाला ना वेनसडेच्या लेक्चरला. आपण एक्झाम्पल पण घेतलं, दोन्ही सेक्शन होते ना, ए आणि बी. रिपीट करा ना सर. थेवेनिन घेतला होता. एकदा नाही, मी 4दा रिपीट करतो. आय डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम टू रिपीट दॅट. बट मला एवढं सांगा तुम्ही की वेनसडेच्या लेक्चरला दोन्ही सेक्शन प्रेझेंट होते का, ए अँड बी? यस सर. मग तेव्हा आपला नॉर्टन, मी रिपीट करतो तुमच्यासाठी, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. पण आपण नॉर्टन्स थेरम घेतलाय आणि मला असं वाटतं लास्ट लेक्चरला, लिसन केअरफुली व्हॉट आय एम सेइंग, वेनसडेचं जे लेक्चर होतं कुठल्या तरी एकाच सेक्शननी फक्त ते अटेंड केलंय, दुसऱ्या सेक्शननी अटेंड केलेलं नाहीये. ओके, कारण आय थिंक यू हॅव सम कन्फ्युजन की ऑलरेडी तुमचं जर टाइम टेबल बघितलं तुम्ही, तर टाइम टेबल मध्ये तुम्हाला वेनसडेला एकच लेक्चर दिसतं एका सेक्शनचं, ते म्हणजे सेक्शन बी, आणि सेक्शन ए त्यामध्ये दिसत नाही. आणि गुरुवारला, थर्सडेला, व्हेरी फर्स्ट लेक्चर इज फॉर सेक्शन ए अँड नॉट फॉर बी. तो हे असं आम्ही, गद्रे सर आणि मी दोघांनी पण असं दोघांचं क्रॉस असल्यामुळे आणि दोन्ही सेक्शनला आम्ही घेत असल्यामुळे वी हॅव मेड सम म्युच्युअल अरेंजमेंट, अँड दॅट अरेंजमेंट इज व्हॉट, की वेनसडेचं, मी याच्या आधी पण रिपीट केलं होतं, अगेन आय एम रिपीटिंग द सेम थिंग, की वेनसडेचं जे लेक्चर होतं, थर्ड लेक्चर ॲट 12:10 PM, ते लेक्चर मी घेतोय. अँड फॉर दॅट लेक्चर बोथ दी सेक्शन शुड बी प्रेझेंट, ए अँड बी. आणि थर्सडेचं व्हेरी फर्स्ट लेक्चर 10:30 AM जे गद्रे सर घेतील, त्याच्यासाठी पण तुम्हाला सेक्शन ए आणि बी दोघांनाही प्रेझेंट राहावं लागेल. तर त्याच्यामुळे हे कन्फ्युजन याच्या पुढे राहू देऊ नका. इज इट क्लिअर? येस सर. आणि या कन्फ्युजन मुळे तुम्ही बुधवारचं लेक्चर सेक्शन ए नी आय थिंक मिस केलाय, राईट? सो नो प्रॉब्लेम, आय विल रिपीट द नॉर्टन थेरम, बिकॉज नॉर्टन थेरम ऑलरेडी झालेला आहे, तरी पण मी रिपीट करतो. बट आय थिंक सो पहिले आपण एक काम करू, रेसिप्रोसिटी थेरम लवकर होऊन जाईल, त्याला क्लिअर करू आणि नंतर नॉर्टन्सला कम्प्लीट करू. चालेल? येस सर. ओके, ठीक आहे. तर ज्यांचा नॉर्टन झाला असेल त्यांना रिपीट होईल किंवा त्यांना रिव्हिजन होऊन जाईल, त्याची नो प्रॉब्लेम. पण आपण पहिले रेसिप्रोसिटी करू, त्याच्यानंतर नॉर्टन्सला पुन्हा एकदा रिवाइज करू. ओके, सो वी हॅव सीन द सुपरपोजिशन थेरम, थेवेनिन्स थेरम and Norton's theorem. Norton's we will again repeat it, but with these 3 theorems, the next one is reciprocity theorem. And in reciprocity theorem, पहिले टेक्निकल डेफिनेशन काय आहे ते बघू आणि त्याला नंतर आपण इलॅबोरेट करू इन टर्म्स ऑफ द एक्झाम्पल्स टू अंडरस्टँड व्हॉट इज रेसिप्रोसिटी थेरम. ओके, सो आतापर्यंत जे नेटवर्क्स बघितले ते ऑल आर द लिनियर नेटवर्क्स, राईट? इन एनी लिनियर बायलॅटरल नेटवर्क, इफ अ सिंगल व्होल्टेज सोर्स, अंडरस्टूड दॅट, मी एक डायग्राम ड्रॉ करतो सो दॅट यू कॅन अंडरस्टँड properly. This is one of the network, and this network having two sides. This network having two sides. Am I audible clearly? Yes sir. Yes sir. This network having two sides or two branches. Suppose this is branch A. Branch A, and the respective voltage is VA, here it is, and this is the branch B, this is the branch B, and from this branch B current flowing or current being generated, that is of what, IB. So this is the branch B, this is branch B. Okay, so this is one of the network. आणि एक पुन्हा इकडे ड्रॉ करतो,
Again I am going to draw. This is another network. Now इथे काय केलंय आपण, चेंज करतोय, फक्त साइड चेंज करतोय. अगेन दिस इज अ ब्रांच ए, ही ब्रांच एच आहे, ब्रांच एच आहे, पण करंट आय बी आहे. अँड सेकंडली दिस सेकंड ब्रांच, सॉरी, here it is voltage VA, but branch is B. Branch B, but voltage VA. Now see, in this network and in this network, what is the reciprocity theorem that we have to understand. So in any linear bilateral network, if a single voltage source, suppose VA is a single voltage source, a single voltage source VA in branch A, see this single voltage source is in branch A, produces a current IB. This current IB produces by this single voltage source, but at other end of the network, that is of what, branch B. In a branch B, then if the voltage source VA is removed and inserted in branch B, voltage sourse VA is removed and inserted in branch B, here in second diagram, here is diagram A, here is diagram B. VA is removed from figure A and inserted in branch B in figure B, will produce a current IB in branch A, right? So the ratio of response to excitation is same for two conditions mentioned here. Means what? सोप्या शब्दात सांगतो, हे जे काही मी सांगितलं that is of what technical wordings and all. But if you see carefully, आपल्याला सिंपल शब्दात रेसिप्रोसिटी थेरम म्हणजे काय जर समजून घ्यायचं असेल, so what we can understand, in this particular network or any linear bilateral network, if there is a source at one end which is called as branch A, it will produce a current IB in branch B at the other end, or in the network it will produce the current IB. इतकं क्लिअर झालं की एक व्होल्टेज सोर्स आहे एका सर्किट मध्ये, तर तो एक करंट प्रोड्यूस करतोय ज्याचं नाव आहे IB. इतकं क्लिअर झालं? Yes, sir. Yes, sir. सो इथे आपण त्याला इन टर्म्स ऑफ ब्रांच म्हणतोय, इथे ब्रांच ए म्हटलं, इथे ब्रांच बी म्हटलं. नाव जर आपण असं केलं, नेटवर्क तेच आहे, फक्त काय केलं की जो सोर्स, जो व्होल्टेज होता, जो ए ब्रांच मध्ये कनेक्टेड होता, त्याला आता इथून डिस्कनेक्ट केला आणि बी ब्रांच मध्ये लावला इथे. म्हणजे हा जो व्होल्टेज सोर्स आहे हा काढला आणि इथे लावला. आणि काय झालं, जर हा इथे लावत असू तर इथे काय तयार होईल, इथे हे चेंज होईल, हा चेंज इथे येईल, म्हणजे हे टर्न होऊन इथे तयार होईल, राईट, इन ब्रांच ए. म्हणजे दोघांचाही मिनिंग सारखाच होतो. म्हणजे जर का मी व्होल्टेज सोर्स चेंज केला, इथून दुसऱ्या ब्रांचला लावला, कुठेतरी दुसऱ्या एंडला लावला, तर पहिल्या एंडला जो करंट फ्लो होईल किंवा जनरेट होईल तोच करंट असेल जो आपल्या ए डायग्राम मध्ये दिसतोय. म्हणजे ह्या दोन्हीचं मिनिंग सारखंच आहे. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? इथे जे काही होत आहे तेच इथे होत आहे, फक्त ब्रांच चेंज होऊन राहिलेली आहे. पहिले ब्रांच ए मध्ये व्होल्टेज सोर्स होता आणि ब्रांच बी मध्ये करंट तयार होत होता. Now here in branch B there is an voltage source and current is generated or flows through branch A, but the meaning of both the circuits are same and that is nothing but the reciprocity theorem. Concept कळला का? Yes, sir. Okay, so this is nothing but the reciprocity theorem. आणि टेक्निकल वर्ड मध्ये त्याला काय म्हटलं आहे की हा जो रेशिओ आहे, the ratio of response to excitation, the ratio of response to excitation is same for two condition here mentioned here, and that is called as the reciprocity theorem. म्हणजे काय म्हणायचं, in any linear bilateral network, if a single voltage source VA, suppose in branch A, produces a current IB in branch B, then if the voltage source VA is removed from here and inserted in branch B, here it is inserted in branch B, will produce a current IB in branch A, right, in branch A, and that is nothing but the reciprocity theorem. Is it clear? आपण एक एक्झाम्पल घेऊ, त्याच्यामुळे आपल्याला ते क्लिअरली लक्षात येईल. हा कॉन्सेप्ट समजला का? फक्त एवढं सांगा. Yes, sir. Okay, then we will see the example now so that we can clearly understand the point. एक एक्झाम्पल बघू. I'm going to draw the circuit and we have to verify that reciprocity theorem for that circuit.
So first of all, I am drawing the diagram, and then I will write what is the example is. So you can parallelly draw with me, no problem. But it should be in your notebook, right? So this is the circuit. This is having voltage source, which is having 20 volt supply. This is 2 ohm resistance. This is also 2 ohm resistance. Here also 2 ohm resistance. This is also 2 ohm resistance, and only this resistance is having the value 3 ohm. Okay. And I am mentioning the points. जैसे branch को हम mention कर रहे हैं ना, same way I am mentioning branch over here. So A and B is one of the branch, and here it is C and D is another branch that I am mentioning here. Here current flowing through this circuit or is suppose I. So इथे जे सर्किट काढलं होतं ना आपण, नेटवर्क जे दाखवलं होतं, that network is having one voltage source at branch A, which is called as VA, will produce the current IB in branch B, which is nothing but IB. This is branch A, and here it is branch B. So we can compare this. VA is nothing but this 20 volt, and IB is nothing but current flowing through this branch. So this branch is suppose A, B, and this branch is suppose C and D, and this is the particular network. So this is the similarity of the circuit analogy. Is it clear? It is. Have you understood the circuit? Have you understood the circuit? Yes, sir. Yes. Right. So now what we have to do? We have to verify the reciprocity theorem here. We have to verify the reciprocity theorem. इथे आपल्याला reciprocity theorem verify करायचा आहे. Now see, how many loops you can identify in this circuit? How many loops you found? किती loops मिळतील? 4. 3. 4 or 3? 3. 3. We'll get 3 loops only. Loop means what? The closed loop that I am talking about. So we are having 3 loops. First loop is this one, that is we can call I1. Second loop is this one, that we can call I2. Right? And third loop will this one, that we can call I3. So these are the 3 loops that we found here. Right? Now in solution we have to identify the reciprocity, verify the reciprocity theorem. But to verify that we should know the currents and all. Right? म्हणजे इथे काय करायचं आहे? इथे 20 वोल्टचा सप्लाय दिलेला आहे. इथे करंट फ्लो होतोय या अपोजिट ब्रांच मधून सी आणि डी मधून. दॅट इज अबाउट आय. म्हणजे आपल्याला हा आय ची व्हॅल्यू आयडेंटिफाय करायची. वी हॅव टू आयडेंटिफाय द व्हॅल्यू ऑफ आय. राईट? हा झाला एक पार्ट. नाउ टू व्हेरीफाय द रेसिप्रोसिटी वी हॅव टू इंटरचेंज द सोर्स ओव्हर हियर. म्हणजे हा 20 वोल्ट सोर्स मी ए आणि बी मधून काढणार, कुठेतरी सी आणि डी मध्ये लावणार. राईट? अँड वी हॅव टू चेक दॅट वेदर द same current again flows through this A and B branch in that case, which is same as that of the original circuit, and that is nothing but the verification of the reciprocity theorem that we have to identify. So first of all, here I am writing, let I1, I2 and I3 be the loop currents. There be the loop currents. Right? Then by mesh analysis, what will we get? आपल्याला माहिती आहे what is mesh analysis. आणि करंटचे इक्वेशन्स लिहायचे, तर मी इक्वेशन नाही लिहिणार. डायरेक्टली आय हॅव टू पुट दिस इन मॅट्रिक्स. सांगा मला कोऑर्डिनेट सांगा. I1, I2, I3. सी हियर मी तुम्हाला स्ट्रक्चर देतो, तुम्ही त्याच्या व्हॅल्यूज सांगा मला. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड दिस. हियर इट इज I1, हियर इट इज I2, and here it is I3. Okay, that will be equals to the respective sources. ठीक है?
Now tell me the coordinates of I1, I2 and I3 now. Please, fast. सांगा इथे काय येईल? You have the circuit with you and you know how to write the mesh analysis equation or mesh equations over here. सांगा. पहिला मेश इक्वेशनचं कोऑर्डिनेट्स काय येतील? इथले 3 सांगा. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सांगा. फर्स्ट इज व्हॉट? पहिला लूप साठी कन्सिडर करतोय. पहिला लूप. Am I audible, guys? Yes. So can you please tell me the coordinates of this first equation for I1 by using the mesh analysis? याचं इक्वेशन लिहायचं आहे मला. काय लिहू? एक लिहून दाखवतो मी तुम्हाला, बाकीचे सांगा. ठीक आहे? I am writing the very one first for the first loop. So this current I1 flows through this 2 ohm resistance and 3 ohm resistance. So we have to take the addition of this. So I can write 5I1. Yes or no? Yes or no? 5I1. Yes, sir. Right. Right. Then now see this current 3 ohm resistance is common for I1 and I2. Right. But I1 flows from top to bottom and I2 flows from bottom to top. So they are opposite in direction. So what we can take minus याच्या पहिले आपण घेतला आहे असं minus 3I2. Is it clear? Is it clear? Minus 3I2. Yes, sir. Yes, sir. Right. Plus I1 I2 आला. I3 याच्याशी रिलेट करतो का कुठे? I3 करतो का रिलेट? या लूप नंतर I3 आहे म्हणजे याच्याशी रिलेट करेल का? No. नो सर. नो ना. That is mean what की I1 I2 चे कोऑर्डिनेट्स आहे पण I3 याला रिलेटच करत नाही म्हणजे I3 चा कोऑर्डिनेट काय झाला? 0 I3 लिहितो मी. ठीक आहे? म्हणजे तुम्हाला कळेल 0 I3. That right and that will be equals to what? Voltage source 20. right? So 20. मग याचे कोऑर्डिनेट्स काय झाले मला सांगा. I1 I2 I3 पहिलं इक्वेशन आपण मॅट्रिक्स वरून कसं लिहितात तुम्हाला माहिती आहे. सो हाऊ वी कॅन राईट हियर 5 minus 3 and 0. Is it clear? आणि इकडे काय येणार? 20. Yes or no? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. सर. Now tell me for the second and the third one. Fast. आता सांगा मला. सेकंडला काय आहे? -3. -3. Very good. 4I2 7. 5 येईल का? 5. 3 plus 2 plus 2 7 यायला पाहिजे ना? 7 आणि इथे काय येणार? -2. -2. Very good. Very good. And equals to 0. very correct. 0. What about the third? What about third? 0. -2. -2. Very good. 4. 4. 4. That will be very correct. And equals to 0. 0. very good. So this is the coordinates or these are the mesh analysis for this network. Is it okay to you? Understood? Yes, sir. Okay. Now see, Yes, want values of I1, I2, and I3. Okay. So suppose if we are considering this particular matrix is del, suppose del. So what should be the value of del? So we can calculate. इथे आपण calculate करू शकतो 5 minus 3 0 minus 3 7 minus 2 0 minus 2 4. राईट? याला कॅल्क्युलेट करू शकतो. इथून तुम्हाला डेलची व्हॅल्यू मिळेल. ते माहिती आहे तुम्हाला कसं करावं लागतं. समजा हा एक कन्सिडर केला तर 5 हे कसं चालतं तुम्हाला माहिती आहे. मॅट्रिक्स प्लस मायनस प्लस या फॉर्म्युलाने चालतं. येस ऑर नो? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, sir. सो 5 into 7 4 जा मायनस 2 2 जा मायनस ऑफ मायनस हे प्लस होऊन जाईल समजा. राईट? तर हे याला सॉल्व्ह करून तुम्हाला डेलची व्हॅल्यू मिळेल. ठीक आहे. अँड आय वॉन्ट एव्हरीवन I1 I2 I3. सपोज आय वॉन्ट डेल I1. आता मला डेल I1 कॅल्क्युलेट करायचं आहे बिकॉज आय नो दॅट की फॉर I1 आय वॉन्ट डेल I1 डिवायडेड बाय डेल. जर मी हे दोन्ही व्हॅल्यू मला मिळाल्या तर आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ I1. राईट? सो डेल इथून मिळेल मला. तो कॉमन असेल तिन्हीसाठी I1 I2 I3. And for del I1 what I have to do the change here?
for del I1, I need to replace these coordinates with these values. Yes or no? Yes, sir. Right. So for I1, I will replace these values 5 minus 3 0 by 20 0 0. So I am writing here 20 0 0. Remaining two columns are same. So minus 3 7 minus 2. Here it is 0 minus 2 4. Okay. So by doing the same method, जसं इथे कॅल्क्युलेट केलं होतं, याच मेथडनी प्लस मायनस प्लस हा कोऑर्डिनेट्स घेतला पहिला, तो इथे काय येईल 20 मॉड 7 4 जा 28 मायनस ऑफ 2 2 जा 4, हा मायनस मायनस प्लस झाला 2 2 जा 4. राईट. हे जर असं कॅल्क्युलेट करत गेला, हा झाला पहिला प्लस, मग दुसरा काय आहे मायनस 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 ऑफ मायनस 3, मायनस ऑफ मायनस 3, कारण इथे मायनस आहे हा, इंटू हे कॅन्सल झाले असे, तर हा 4 0 जा 0 मायनस 0 2 जा 0, म्हणजे हा 0च येणार, हा कॉलम काय येणार आपल्याला 0च येणार, हा कॉलम 0 येणार. ठीक आहे. प्लस प्लस हा 0 0 इंटू एनिथिंग, बाकी काही लिहायची गरज नाही. याला कॅल्क्युलेट केलं तर आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ डेल I1. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो या जर डेलला कॅल्क्युलेट केलं तर मला इथे मिळतो 84. आय विल गेट 84 हिअर. राईट. आणि इथे मी ऍक्च्युली एक जो कॅल्क्युलेशन केलाय तो डेल I3 चा केलेला आहे, डेल I3 चा. डेल I1 तर तुम्हाला समजून सांगितलाय, मी जो कॅल्क्युलेट करून बघितलेला आहे तो डेल I3 चा कॅल्क्युलेट केला. तुम्ही करून बघा. डेल I3 साठी व्हॉट वी हॅव टू डू फॉर डेल I3, आय हॅव टू रिमूव्ह दिस कोऑर्डिनेट्स विथ दिस. याला इथे ठेवावं लागेल, याला रिमूव्ह करून आणि त्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल. आय विल गेट द समथिंग ओव्हर हिअर. सो दॅट डेल I3 आय विल गॉट 120. मला डेल I3 ची व्हॅल्यू मिळाली 120. राईट. So therefore I3 is equals to what? Del I3 divided by del. So मी हे कॅल्क्युलेट केलं, डेल I3 ची व्हॅल्यू टाकली 120 डिवाइडेड बाय I3, डेल ची व्हॅल्यू मला मिळाली आहे 84. So I will get this value something over here, and that value is something around 1.428 ampere. एवढा मला मिळाला I3 ची व्हॅल्यू. Is it clear to you? First of all, tell me. Is it clear? Yes, sir. सर एकदा पुन्हा सांगा. सर एकदा पुन्हा सांगा. काय सांगू पुन्हा, मला सांग कुठला पार्ट घेऊ? सर डेलची व्हॅल्यू कशी काढायची? हा, डेलची व्हॅल्यू कशी काढायची इथे सांगतो मी. ओके. त्याच्यासाठी मला याला रिमूव्ह करावं लागेल. ओके, आय विल टेल यू. सी, हा डेल आहे इथे, या डेलची व्हॅल्यू काढू आपण. 84 कशी येते कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा, इथे फक्त मी लिहितो. कॅल्क्युलेशन तुम्ही करून सांगा मला व्हॅल्यू. पहिला कोऑर्डिनेट 5 इंटू हा असा घेतला ना आपण, तर काय येईल 7 4 जा 28 मायनस इन ब्रॅकेट, म्हणजे हा 2 2 जा 4, सरळ सरळ मी 4च लिहितो कारण हा मायनस मायनस प्लस झाला. ठीक आहे. इज इट क्लिअर? एवढा पार्ट क्लिअर? नाव Yes, sir. सेकंड इज मायनस ऑफ मायनस 3. हे असं लिहितो मी, समजलं पाहिजे आपल्याला. इन ब्रॅकेट आता हे कोऑर्डिनेट्स गेले, तर 4 3 जा 12, सो इट इज -12, कारण हा -3 आहे, -12. ओके. अँड मायनस ऑफ मायनस दिस 2 0 जा 0, तर याला सरळ 0च लिहितो मी, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हे झाला एक. आता हा मायनस झाला. थर्ड इज प्लस, या फॉर्म्युलाने जातो ना आपण, प्लस मायनस प्लस. सो थर्ड कोऑर्डिनेट आता हे सोडून देऊ, पण इथे 0च आहे मल्टिप्लाइंग फॅक्टर, तर डायरेक्ट 0च लिहितो मी. आता तुम्ही याला कॅल्क्युलेट करा बरं, किती येतं. 5 इंटू 24, दिस मायनस मायनस प्लस प्लस इंटू हा -12 आहे, 36 प्लस 0 किती येतं बघा बरं. येतं का 84? कॅल्क्युलेट करा. 24 5 जा किती होतं? डू दॅट कॅल्क्युलेशन. 120. 120 -36 येतं का? 84. Yes, sir. आलं. 84. कळलं का 84 कसं आलं डेल? Yes, sir. ओके. Yes, sir. इज इट क्लिअर डेल? आता आणि तसंच आपण हा डेल I3 कॅल्क्युलेट केला. डेल I3 तसाच कॅल्क्युलेट केला, तर 120 आला. मग I3 ची व्हॅल्यू डेल I3 बाय डेल, सो आय विल गेट 1.428 एम्पियर. हे मिळालं मला. हे झालं आपल्याला. हा आता मला सांगा,
हा जो I3 करंट फ्लो होता है, दॅट I3 करंट इज नथिंग बट आय. येस ऑर नो? हा I3 म्हणजेच आय असेल की नाही, इथून जाणारा करंट थर्ड लूप मधला. येस ऑर नो? प्लीज टेल मी. आय इज Yes, नथिंग बट sir. आय. Yes, sir. Sir. I can write here, therefore I is equals to I3. म्हणजे मला I3 ची जी व्हॅल्यू आहे तीच I ची आहे, म्हणजे मला I ची व्हॅल्यू मिळाली. अँड दॅट इज ऑफ व्हॉट? 1.428 एम्पियर. मला ही व्हॅल्यू मिळाली आहे. हा झाला एक पार्ट. मला तर रेसिप्रोसिटी थेरम व्हेरीफाय करायचा आहे ना, त्याच्यासाठी मला काय करावं लागेल, आता याच्या पोझिशन्स चेंज करावं लागेल. दॅट पार्ट इज रिमेनिंग नाव. सो वी विल सी दॅट पार्ट ऑल्सो. त्याच्यासाठी मी हे रिमूव्ह करतो इथून ना, हे पुन्हा एकदा इथून रिमूव्ह करतो, बिकॉज आय वॉन्ट सम ब्लँक स्पेसेस ओव्हर हियर. नाव सी हियर इट इज. हा पार्ट असाच ठेवतो कारण याची गरज आहे आपल्याला. हे डायग्राम मी पुन्हा इकडे काढतो आता. नाव इंटरचेंजिंग द पोझिशन्स ऑफ रिस्पॉन्सेस. नाव interchanging the position of responses. रिस्पॉन्सेसची पोझिशन आपण इंटरचेंज करू आता, राईट, टू व्हेरीफाय द रेसिप्रोसिटी. आता काय करायचं, हा रेजिस्टन्स असाच ठेवायचा, हा रेजिस्टन्स असाच ठेवायचा आहे. दिस रेजिस्टन्स ऑल्सो सेम, दिस रेजिस्टन्स इज ऑल्सो सेम. अँड नाउ बाय रिमूव्हिंग दिस voltage source from here, we have to add that voltage source in series with this 2 ohm resistance. हा जो 2 ohm resistance आहे ना आपला इथला, हा याच्या सिरीज मध्ये हा सप्लाय टाकायचा आहे. अँड याला इथून रिमूव्ह केला आपण 20 व्होल्टला. मग काय झालं, इथे जो आपला आय होता हा आय, आता याला मी इथे आय डॅश करतो अंडरस्टँड करायसाठी. आय डॅश किंवा हा तोच आय आहे हे लक्षात ठेवा, हा आय तोच आहे, सेम आहे दोन्ही आहे, ठीक आहे. बट इथे टू अंडरस्टँड आय हॅव मेन्शन हियर इट इज आय डॅश, राईट. अँड हियर इट इज plus minus 20 volt. This supply, ha 2 ohm, this 2 ohm, here it is 3 ohm, 2 ohm and 2 ohm. Is it clear? डायग्राम समजली? रिप्लेस केला आपण याला, ब्रांच ए मधून ब्रांच बी मध्ये टाकले, हा करंट ब्रांच बी मधून ब्रांच ए मध्ये जाईल. इज इट क्लियर? डायग्राम इज क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेम वे जसं इथे I1 I2 I3 होतं, याच्या पुढचे 3 व्हेरिएबल्स घेऊ आपण, I4 I5 I6. But it will start from here. It will start from here because 20 volt supply is here. So this loop is I4 suppose. Okay. This loop is I5 and this loop is I6. Is it clear? This part is clear. I4, I5, I6. Yes. Yes, sir. Okay. So this I4, I5 and I6 are the loop current by mesh analysis. They are the loop current. जसं इथे लिहिलं होतं आपण, I1, I2, I3 be the loop currents by mesh analysis. Then I4, I5, I6 is also the loop currents, and by the mesh analysis again we got these parameters. आता इथले सांगा बरं मला काय येईल पटापट. Get it fast. हे सांगा मला coordinates. सांगा first. 4 minus 2 0. I1, I4, I5 and I6. ओके, सांगा काय पहिलं काय आहे? 4 minus 2 0. 4 minus 2 0. समजलं काय? बाकीच्यांना समजलं का? 4 minus 2 0 कसं आलं बघा. 2 plus 2 4 I4. ओके, हा करंट याच्यातून जो फ्लो होतो आहे हा अप टू डाऊन आहे, हा डाऊन टू अप आहे, म्हणजे अपोजिट करंट फ्लो होता है I4 I5. सो minus 2 I5 and this coordinate is 0. हा कशाचा आहे? I6 चा, नाहीच आहे म्हणजे 0. and equals to what? 20. 20. Okay, second one. minus 2 7 minus 7 Minus 2 Minus 2 7 7 minus 3. minus 3. Very good. And equals to 0. 0. Here it is third one. Zero minus 3 5. Correct. Equals to 0 again. समजला का हा पार्ट? समजला? Yes, sir. yes sir नाउ बाय युजिंग द सेम प्रोसेस, इथे काय केलं होतं आपण, आता हा झाला डेल, हा झाला डेल, अँड डेल I3 इज व्हॉट? डेल I3 नाही, डेल I6. ओके, डेल I6 इज व्हॉट? डेल I6 इज नथिंग बट
हे coordinates मी रिप्लेस करेल, हे coordinates याने रिप्लेस करेल. So I'll get here 4 minus 2 0 minus 2 7 minus 3, and these coordinates are replaced by 20 0 0. Okay, and now you can calculate the value of del I6 just by using the same method as that of the last one. जे मागे आपण काढला त्याच मेथड ने इथे कॅल्क्युलेट करायचं आहे. So you will get the value of del I6 and here the value of del by this matrix. Okay, so and again by solving for the I6 we will get del I6 divided by del. या व्हॅल्यू जर कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला इथे I6 ची व्हॅल्यू मिळते 1.428 एम्पियर. यू कॅन कॅल्क्युलेट, मी कॅल्क्युलेट केलेलं नाहीये, तुम्हाला करायचं आहे. ऍट युअर ओन यू कॅन कॅल्क्युलेट. आधी जसं केलंय तसं आहे, तसं कॅल्क्युलेट करून बघा. यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ I6 that is about 1.428 ampere. And now see, this I6 is nothing but I dash. This I6 is nothing but I dash, so it will be equals to I dash, right? हा झाला तुमचा I dash. आणि जर I dash एवढा असेल तर I dash is equals to I dash is equals to I according to this, की I पण तेवढाच आहे 1.428 ampere आणि I6 पण 1.428 ampere आहे. You will get the same value for I as well as I dash. So we can say that the reciprocity theorem is proved. हे कॅल्क्युलेट करा तेव्हाच कळेल तुम्हाला की 1.428 येत आहे की नाही येत आहे. Are you getting what I am saying? Yes, sir. Audible, guys? Okay. Sir. Yes, sir. Right? So you will get the same current over here. याला कॅल्क्युलेट करून बघा, तुमचा डाऊट क्लिअर होऊन जाईल. हा डेल कॅल्क्युलेट करा जसा आपण आधी केला होता आणि हा डेल I6 कॅल्क्युलेट करा हे कोऑर्डिनेट चेंज करून. तो तुम्हाला हे लक्षात येईल की काय व्हॅल्यू येत आहे डेल I6 ची आणि डेल ची. अँड जस्ट बाय डुइंग दिस कॅल्क्युलेशन यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ I6. I6 इज नथिंग बट I dash. अँड I dash इज, जर I dash सेम येऊन आला आहे तोच व्हॅल्यू आहे तर I dash इज नियरली इक्वल्स टू I dash इज नथिंग बट I. सो वी कॅन से दॅट की जर आपण सोर्स जरी चेंज केला, या ब्रांच मधून या ब्रांच मध्ये चेंज केला, तर जो प्रोड्यूस होणारा करंट आहे जो पहिले इथे मिळत होता आता इथे मिळतोय, तर ते दोन्ही करंट सारखे आहेत. सो दॅट इज नथिंग बट द रेसिप्रोसिटी थेरम. दॅट इज नथिंग बट द रेसिप्रोसिटी थेरम. इज इट ओके गाइज? Yes, sir. Yes, sir. एक एक्झाम्पल देऊ का तुम्हाला होमवर्क करायला रेसिप्रोसिटीचं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कराल नक्की? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. मी इथे एक डायग्राम ड्रॉ करतो अँड यू जस्ट ट्राय रेसिप्रोसिटी थेरम फॉर दॅट डायग्राम. ठीक आहे, मी इथे करतोय, तुम्ही ड्रॉ करा वाटल्यास किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. But the rule is same. Rule is same. Don't get confused की आता इथे मी व्होल्टेज सोर्सच्या ऐवजी करंट सोर्स टाकणार आहे, तर काय होईल ते तुम्ही बघा. थोडंसं तुमचं लॉजिक लावा अँड यूज द सेम मेथड. बट राईट, हा 1 ओम रेजिस्टन्स आहे, दिस वन इज 2 ओम रेजिस्टन्स, हियर इट इज 3 ओम रेजिस्टन्स. हा आपला ब्रांच आहे A and B. दिस इज द ब्रांच. दूसरी ब्रांच आहे आपली C and D here. C and D. याच्यातून करंट फ्लो होतो आहे I, राईट. आणि याच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज आहे ना, जे आपण इथे म्हणत होतो की व्होल्टेज असेल तर करंट आणि करंट असेल तर व्होल्टेज, आता इकडे करंट दिसतोय तर याच्या अक्रॉसचा व्होल्टेज जो आहे तो आहे V. तो आहे V, राईट. इथे काय करावं लागेल आपल्याला? सगळ्यात पहिले या I ची व्हॅल्यू काढावं लागेल. वी नीड टू आयडेंटिफाय द व्हॅल्यू ऑफ I. हा I काढला तर मला हा V मिळतो, बिकॉज I into R is nothing but V. Yes or no, guys? Yes, sir. And how will we identify the value of I? हा I कसा काढायचा? हा I काढायचा असेल तर कुठला रूल आहे? Am I audible? Mesh analysis. करंट डिव्हिजन रूल. हा I काढायचा असेल तर करंट डिव्हिजन रूल अप्लाय करायचा. क्लिअर? Yes, sir. हा I निघाला तर यू कॅन इझिली गेट द व्हॅल्यू ऑफ V. हा झाला एक पार्ट, हा झाला पहिला पार्ट. मग याला चेंज करायचं, याला या ब्रांचला टाकायचं आणि व्होल्टेज जो याच्या अक्रॉस कन्सिडर करतोय तो या 2 पॉईंटच्या अक्रॉस कन्सिडर करायचा. अँड अगेन आयडेंटिफाय द व्हॅल्यू ऑफ I डॅश इन दॅट केस. सेकंड डायग्राम मध्ये I डॅश काढायचा. I डॅश काढला तुम्हाला V डॅश मिळेल इथला, है ना.
आणि मग चेक करा की इथे आधी काढलेला आय आणि व्ही हा सेम आहे का इकडच्या आय आणि व्ही सोबत. देन इट कॅन बी क्लिअर. आलं लक्षात? Yes, sir. Yes, sir. So this is all about the Yes, sir. reciprocity theorem. This is all about the reciprocity theorem, guys. Okay. हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघा. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. आणि राहिला नॉर्टन्सचा आता, तर पुढच्या लेक्चरला सगळ्यात पहिले आपण नॉर्टन्सला एकदा रिवाइज करू, पूर्ण फास्ट मध्ये घेऊ थोडंसं, पण रिवाइज करू. अँड देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक आहे? तोपर्यंत कोणाला काही डिफिकल्टी असेल तर यू मे प्लीज आस्क मी ॲट ऑल टाइम. नो प्रॉब्लेम. Okay, sir. Yes, sorry. ओके. सर यस प्लीज. सर बोला बोला. सर ते सेकंड डायग्राम मध्ये जे मॅट्रिक्स केलाय 4-2-0 वगैरे, हा ते मॅट्रिक्स एकदा परत सांगा. बर ठीक आहे.